جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب ساتھی تعوذ پڑھ لیں، تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب میں ان سے کروا لیتا ہوں یہ جیسے آپ نے کہا۔ تو اطہر بھائی آپ تیار ہیں؟ اطہر بھائی نے جوائن نہیں کیا سر ابھی ہمارے ساتھ۔ جی پروفیسر، اچھا آپ کر لیں، الشیطان یعدکم الفقر، وہاں سے کر لیں۔ آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یہاں سے ہی ہم نے ختم کیا تھا نا پیچھے۔ جی جی بالکل۔ اور شیطان تمہارے ساتھ فقر کا وعدہ کرتا ہے یا غربت کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے پاس سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آگے بھی پڑھ لیں۔ یوتی الحکمت من یشاء، یہ کل بھی آپ کی غلطی تھی، یوتی ین نہ پڑھے نا، یوتی الحکمت من یشاء، وہ اپنے پاس سے حکمت عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو بے شک اسے بہت ساری بھلائیاں عطا کر دی گئیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے مگر عقل والے۔ اچھا یہاں اولول نہیں پڑھنا ہے، اولو الالباب۔ اچھا سر یہ واو تو آیا ہے آگے، تو اولول اس پہ اولول کیوں نہیں؟ ہاں جی یہ خالی ہے، اس کو اولول ہی پڑھنا ہے، واو کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا یہ حذف ہو جائے گا، یہ واو کیوں آیا اولو الالباب۔ اچھا جی آپ ساتھی جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ کریں گے۔ اب انفاق فی سبیل اللہ اور نظر یہ کیا ہوتی ہے اور یہ کس کے لیے کیا جائے اور نظر کیس کے لیے مانی جائے، تو یہاں وہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ یا اس آیت کے اندر، اور یہ آیت نمبر ہے 270۔ یہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے تو ہے کہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ تو اب انفقتم من نفقۃ آ رہا ہے اور نذرتم من نذر آ رہا ہے، تو یہ تھوڑا مشکل میں شاید آپ کو ڈالے۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا مطلب ہے وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، اور جو تم خرچ کرتے ہو، ویسے اس کے معنی ہے کہ جو تم نے خرچ کیا، جی ویسے تو، لیکن جو تواتر ہے اس کے اندر یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو من نفقۃ، کسی قسم کے خرچ کرنے سے۔ ایک ہے نفقہ اسم ہے اور انفقتم فعل ہے، تو لہذا یہاں گھبرانا نہیں۔ جی ٹھیک ہے سر، یہ بڑوں کا فرمان بھی ہے۔ تو وما انفقتم من نفقۃ،
कैसे पढ़ के तर्जमा करेंगे इसका तो क्या होगा? और और जो तुम खर्च करते हो किसी किस्म और के जो तुम खर्च करते हो, अब किसी किस्म, ये मैं अपने पास से लगा रहा हूँ, असल में तो है जो तुम खर्च करते हो खर्च करने में से, तो हम ये कह रहे हैं कि जो तुम खर्च करते हो किसी किस्म के खर्च से, किसी किस्म के खर्च से तब ये नाउन बनेगा। जी, अब ये है अल्लाह ताला के लिए इंसान खर्च करता है, और उसके अंदर हकूकुल्लाह भी हैं, हकूकुल इबाद भी हैं। घर में खर्च करते हो या इससे ज्यादा है तो वो दूसरे लोगों को देते हो, वो सारे का सारा यहाँ चीजें आ जाती हैं। औ नजर तुम मिन नजरिन, अब ये नजर क्या होती है नजर ये कुछ नियाज साथी बताएंगे? जिसे नजर नियाज कहते हैं सर। नहीं, अल्लाह की नजर रहमत। मानना, ये नजर मानना अच्छा, है। मन्नत जी मैं बताता हूँ जी, इसमें यह है आओ नजर तुम, या तुम नजर मानते हो मिन नजरिन, किसी किस्म की नजर। अब ये नजर ये है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से ना फर्ज है ना हुक्म है, लेकिन इंसान खुद अपने लिए अल्लाह को खुश करने के लिए अपने ऊपर कोई बात रख लेता है कि या अल्लाह मैं पास हो गया तो मैं इतने नफल पढ़ूंगा, बिल्कुल मैं ना मेरा ये उम्मीद पूरी हो गई तो मैं आ, आज मतलब करूंगा, इतने उम्रा करूंगा। सदका जो है, नहीं वो तो फर्ज हो गया ना, वो हज की वो तो फर्ज है आपका ना, वो जगह अगर आप साहिब इस्तिताअत ही नहीं है तो हज कैसे करेंगे? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि अपनी जो ख्वाहिश है, सही ख्वाहिश, उसको पूरा करने के लिए सही तरीके से नजर मारना, और ये अल्लाह के लिए मानना। और मुमकिन है कुछ लोग ऐसे थे या ऐसे हैं कि जो नजर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए मानते हैं, जो खर्च करते हैं तो अल्लाह की राह के अलावा किसी और रास्ते पर खर्च करते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला जो पहले फरमा रहा है कि वमा अनफक्तुम मिन नफाकतिन, जो कुछ तुम किसी किस्म के खर्च से, जो कुछ तुम खर्च करते हो किसी किस्म के खर्च से, या तुम नजर मानते हो किसी किस्म की नजर से, फ़इन्नल्लाह यअलमुहु, तर्जमा बेशक अल्लाह तो उसको जानता है। बेशक अल्लाह उसको, बाकी के आवाज नहीं आ रही, बेशक अल्लाह उसको जानता है। अब यहाँ जो चीज है वो ये है कि आपने जो इंफाक किया वो किसके रास्ते पर किया, ये अल्लाह की राह। अल्लाह ताला जानता है उस नीयत को। और जो नजर मानी है आपने किसके लिए नजर मानी है, अल्लाह के लिए मानी है या अल्लाह के अलावा किसी और आस्ताने के लिए या किसी और चीज के लिए वो मानी है, तो अल्लाह के अलावा किसी चीज को राजी करने के लिए खर्च करना, खर्च अल्लाह के नजदीक नहीं है, इन्फाक फी सबिलिल्लाह में वो नहीं आएगा। और नजर भी अल्लाह को खुश करने के अलावा अगर कोई नजर मानी जाती है तो वो नजर अल्लाह के यहाँ मकबूल है या नहीं है? नहीं है, गैरुल्लाह की तो नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। इसीलिए अल्लाह ताला आगे कह रहा है कि फ़इन्नल्लाह यअलमु, तो बेशक अल्लाह ताला उसको जानता है। अब यहाँ तक तर्जुमा करें जरा। जी अतर भाई आप करेंगे? जी, वमा वमा अनफक्तुम, और जो तुम खर्च करते हो, मिन नफकाती, किसी किस्म के खर्च से, नफकातिन ही कहें आप। मिन नफकातिन, किसी किस्म के खर्च से, औ नजर जी। तुम, या तुम नजर मानो, मिन नजरिन, मानते हो, ठीक है। या तुम नजर किसी मानते किस्म हो की, किसी किस्म की नजर से, किसी किस्म की नजर, फ़इन्नल्लाह यअलमु,
تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اچھا جی، یہاں آ گیا، یہاں تک سمجھ آ گئی، اور یہ پتہ بھی چل گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ اور نظر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اللہ ہی کے لیے۔ اللہ ہی کے لیے کہیں گے تو تب ایمان ہوگا، اگر اللہ کے لیے کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے بھی کر لیا، ساتھ کسی اور کے لیے بھی کر لیا۔ اللہ کو یہ ایسا انفاق، ایسی نظر اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے، اللہ ہی کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی اور کے لیے نظر مانتے ہو اور کسی اور کے لیے آپ کے دل میں ہے کہ خرچ ہم کر رہے ہیں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ جس کا حق ہے اس کو آپ حق نہیں دے رہے، تو لہذا جو کسی کو اس کا حق نہیں دیتا تو وہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں وہ کیا ہوگا؟ ظالم، وہ ظالم ہوگا۔ عربی کا ظالم وہ ہے جو کسی کو جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو حق نہیں دیتا، ایسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما للظالمین من انصار، کیا ترجمہ ہوگا؟ وما للظالمین، اور اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے، مددگار اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مدد کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا، ورنہ جو اس کے معنی ہے کہ مدد کرنے والوں میں سے، یعنی کہ مدد کرنے والوں میں سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کسی کو نہیں بھیجے گا اور فرشتے کسی کو بھی نہیں بھیجے گا، قیامت کے دن بھی جو صورتحال ہوگی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو وما للظالمین من انصار کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ نہیں ہوگا۔ جی مسعود صاحب آپ ذرا ترجمہ کریں یہاں تک۔ وما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من نفقۃ، مسعود صاحب آپ لکھ لیں، میں نے نہیں کہا خرچ کرو، آپ بڑے احتیاط سے اس کو دیکھیں، میں یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے، تو ابھی 3 دفعہ تو میرا خیال ہو گیا، ذرا اس کو اچھے طریقے سے کیسر بھائی کر دیں، میں دوبارہ آپ کے پاس جی کیسر بھائی کریں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرتے ہو کسی قسم کے خرچ میں سے، اور نظر تم من نظر، جی اور یا تم من نظر، نظر، من نظر، یا تم نظر مانتے ہو، جی یا تم نظر مانتے ہو کسی قسم کی نظر میں سے، فإن اللہ یعلمہ، جی اور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مسعود اچھا صاحب کر پروفیسر لیں گے صاحب، آپ؟ اس کی جو پہلی لائن ہے اس میں سے ہم یوں کر سکتے ہیں کہ تم جو بھی انفاق میں سے خرچ کرو، نہیں آپ نے پروفیسر صاحب چیز یہ ہے کہ اب ترجمہ ہو گیا ہے اور وہ بہترین ترجمہ ہے، اس لیے کہ نفع کا خرچ ہی ہے، اور خرچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی راہ میں بھی ہو سکتا ہے، تو اب وہ نیت ہے انسان کی، تو اللہ تعالیٰ سمجھانا یہاں یہی چاہ رہا ہے، تو اگر ابھی بدلیں گے تو پھر ہمارا وقت جو ہے وہ صرف ہوگا اس بات پر، تو یہ ابھی ترجمہ ٹھیک ہوا ہے میرا خیال ہے کہ ایک کو فعل کے طور پر لے لیا اور ایک کو اسم کے طور پر لے لیا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، جی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، خرچ کرنے میں سے، اور اب نظر یہ اس کے ساتھ لگا لیں کسی قسم کے خرچ سے، خرچ کرنا نہیں یہاں کہنا، خرچ کرنا اسم بن جائے گا، ساری خرچ کرنا فعل بن جائے گا، تو یہاں من نفقۃ کسی بھی خرچ سے، کسی قسم کے خرچ سے، جی کسی بھی خرچ سے، اور نظر تم، یا تم نظر مانتے ہو، من نظر،
किसी नजर से। किस किस्म की? ये सब मेहनत और नजर में क्या फर्क है, ये जो मान रहे हैं। अभी इसको पढ़े, बाद में मुझसे अलग बात कीजिएगा। फ़इन जी अल्लाह यालम हो, तो बेशक अल्लाह ताला उस नजर को या उस खर्चे को जानता है। व मालिज नहीं, जालिमीन, बेशक अल्लाह ताला उसको जानता है। जी बेशक अल्लाह ताला उसको जानता है। व मालिज जालिमीन मिन अंसार, और अल्लाह ताला और नहीं जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं और होगा। नहीं जालिमों है के लिए जालिमों के लिए कोई मददगार। ठीक है जी। जी सर। तो अब गुजारिश ये है कि ये अल्लाह ताला चूंकि नजर की बात ही कर रहा है, तो अब अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर ये है कि आपका दिल टूटेगा। वही जो मिन्नत आप कह रहे हैं ना, वही नजर होती है, वही नजर होती है। तो यहाँ जो सबक हमने हासिल किया है वो ये है कि अल्लाह ताला इन्फाक फी सबिलिल्लाह में और नजर मानने में अल्लाह ताला सबको पता है नीयत का। अल्लाह ताला बता ये रहा है कि ये आपने ज़हन में रखो खर्च करते हुए कि इस वक्त अल्लाह ताला मेरी नीयत को जानता है और नीयत को ठीक करें और वो अल्लाह के लिए हो गई बात जी। जी जी ठीक। आगे चलते हैं। अब इन तुब्दु सदकाती फनिअम्माही व इन तुख्फूहा व तुतूहल फुकरा फहुव खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। इसके अंदर एक लफ्ज नया आ रहा है, फनी इम्मा हिया। अब ये था असल में तो लफ्ज था अरबी के अंदर निम्मा और मा। जी तो ये तर्जमा इसका एक तो ये बनता है कि कितना ही अच्छा है, जैसे हमने वहां पढ़ा था, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था कि कितना खूबसूरत वो क्या कैसर भाई अगर आपके ज़हन में हो, तो हमने कहा था कि भाई क्या अच्छा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। जी जी वो एक ऐसी आयत थी। जी जी तो कितना अजीब है उनका सब्र करना आग पर। हाँ जी, फमा अस्बरहुम अलन फमा नार। अस्बरहुम जी अलन नार। ऐसा था ना। जी ये बिल्कुल। उस किस्म का यहाँ चीज है, फनी इम्मा हिया। तो इसका एक तर्जमा तो ये है कि कितना ही अच्छा है ये, लेकिन हम तर्जमा ये करेंगे कि ये अच्छा है। इन तुब्दु सदकात, तुब्दु हमने तुब्दूना व तक्तुमून पहले पढ़ा हुआ है पहले पारे के अंदर, जो अल्लाह ने जाहिर फरिश्तों को करना। कहा था, तो वहां हमने पढ़ा था क्या था, तुब्दूना छुपाना, और नहीं, जाहिर को तुब्दूना जाहिर करना, जाहिर करना। तुब्दून जी तो कुछ तुब्दूना व तक्तुमून वहां था कि जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो अल्लाह ताला खूब जानता है, वहां था। अब ये उसी से ही फेल बना है कि इन तुब्दुस सदकाती, अगर तुम सदकात को जाहिर करो कि दे रहे हो, लोगों के सामने जाहिर करके दे रहे हो, तो फने इम्मा ही, तो ये अच्छा है, ये अच्छा है। अच्छा है। अब ये क्यों अच्छा है कि आपके ذहन में तो ये होगा कि भाई सदके को छुपा के देना वो ज्यादा बेहतर है, और हदीस भी है ऐसी है हदीस कि क़यामत के दिन वो जो 7 अफराद हैं कि जब कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का साया होगा, तो इसमें वो शख्स भी होंगे जिन्होंने दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को भी पता ना चला, तो वो उस वक्त अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे। लेकिन यहाँ जो चीज आ रही है वो ये है कि जो फर्ज चीजें हैं, फुकहा ये कहते हैं कि जो फर्ज हमारे ऊपर चीजें हैं,
उसको ज़ाहिरी तौर पर करना इसलिए कि लोग इन फ़राइज़ को पूरा करें, नीयत ये हो, नीयत ये हो कि लोग इन फ़राइज़ को पूरा करें, तो वो बड़ा अच्छा है, इसलिए कि एक फ़र्ज़ पूरा हो रहा है। और फ़र्ज़ के अलावा बाकी सदक़ात, ये ज़हन में रखिएगा कि सदक़ात एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है जिसके अंदर फ़र्ज़ भी चीज़ें हैं और नवाफिल के लिए जो आप देंगे, दोनों सदक़ात इसके अंदर आ जाते हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखें, एक फ़र्ज़ सदक़ात है जिसको हम ज़कात कहेंगे अगर माल में देखेंगे तो, और एक नफल है कि जिसको अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं किया लेकिन हम खुद देना चाह रहे हैं उसको, जो कि हर आदमी दे सकता है। ये दो किस्म के। तो पहला तर्जमा करते हैं कि जो इन तुब्दु सदकाती फने इम्मा हिया, क्या तर्जमा करेंगे जी? अगर तुम सदकात को जाहिर करो, ज़ाहिर करो अगर तुम सदकात को जाहिर करो तो फने इम्मा, तो ये अच्छा है, तुम्हारे लिए बेहतर तो है, ये अच्छा है। हिया, तो ये अच्छा है। हिया इसलिए आया है कि सदका की जमा सदकात मुकस्सर है, और सदका ये बजाते खुद मुअन्नस है, लेकिन ये इस वजह से आया है कि यहाँ सदकात क्योंकि तानीस के लिए आया, लिहाजा आगे हिया भी आ गया। अच्छा, और इसका आगे उलट व इन तुखफूहा का क्या तर्जमा होगा? अगर तुम छुपा अगर कर, छुपाते हो, अगर तुम उन सदकात को छुपा कर देते हो, व इन तुखफूहा, हा की ज़मीर किधर जा रही है? सदकात सदकात की तरफ सदकात की तरफ। तो तर्जमा क्या होगा? व इन तुखफूहा, और अगर तुम उन तुम उन सदकात को सदकात छुपा को कर देते हो, छुपा कर दो हाँ, देते हो। और अगर तुम उन सदकात को छुपा कर देते हो, और किसको देते हो? वतूतू हल फुकरा, वतूतू हा, और उन सदकात को देते हो अल फुकरा, फकीरों को। फकीरों को, जी ठीक है, फकीरों को, या इसको कहेंगे तंग दस्तों को, या फकीरों को, फकीरों ठीक है, फकीरों को ठीक है। फहुवा खैरुल लकुम, ये पहले वो पढ़ा हुआ, तुम्हारे लिए बेहतर तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए बेहतर है, बेहतर वो तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतर है। बेहतर है। ऊपर जो लफ्ज है सदकात, उसके लिए नेइम्मा कहा, वो इनाम, नेमत, अच्छा, उसमें से निकला, वो भी अच्छा है। और यहाँ खैर, बेहतर है, भलाई है, तो दोनों ही चीजें हैं यहाँ। तो जो हदीस के मुताबिक ये है, जैसा मैंने बताया कि भाई छुपा के देना वो ज्यादा बेहतर है, और फुकहा ने ये लिखा है कि अगर फराइज जितने भी हैं उनको तुम जाहिर करके देते हो इसलिए कि लोग भी इन फराइज को पूरा करें, तो तो ये वो बच्चे फन इम्मा है। और जो सदकात दूसरे हैं जो आप पर फर्ज नहीं है, लेकिन तुम उनको सदकात को नफल के तौर पर देते हो, सदका के तौर पर, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और ये ज़हन में रखिएगा कि सदका बजाते खुद बताया है कि भी रसूल पाक ने फरमाया कि ये क्या है? बलाओं को डालता है। डालता हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ये सदका जो है ये बलाओं को टालने वाला है। और यहाँ ये भी ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया एक जगह पर कि वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलीन, एक जगह पे कहा कि तुम्हारे मालों में अल्लाह ताला ने सवाल करने वालों के लिए हिस्सा रख दिया है। वफी जिस जिसको भी अम्वालिहिम माल दिया हक़्क़ुल हुआ है लिस्साइली वल महरूम है, ये हक़्क़ुल जी, लिस्साइली वल महरूम। ये वो दूसरी आयत है ना अपने प्रोफेसर, वो नहीं, एक और भी आयत है। हक़्क़ुल लिस्साइलीन नहीं है कुरान पाक में कहीं भी। अच्छा, लिस्साइली वल महरूम है। जी अच्छा जी, ठीक है, इसको देख लेंगे। और आप, मैं सही का शुक्रगुजार हूँ आपसे
ہاں جی، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم ہے ایک، اور دوسری آیت ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جی یہ دوسری، یہ دو آیات ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو بھی مال دیا ہوا ہے ہر ایک آدمی کو اس کے اندر سوالی اور محروم لوگ جو کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ سارے سن رہے ہیں ساتھی؟ جی سر۔ یہ اس لیے کہ قرآن مجید کو پورے کو دیکھیں گے کہ ان میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو ہم عملی طور پر یہ کام کریں گے۔ تو بے شک تھوڑا بھی دیں، وہ دیں کچھ، اچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ الابتسام لوجہ اخیک صدقہ، کہ تمہارے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے دوسرے آدمی کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ بے شک۔ کیوں جی؟ تو یہ مال جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں تک ترجمہ کریں جی، اطہر بھائی کریں گے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ ان تبدوا صدقات وما یذکروا، نہیں، ان تبدوا الصدقات، یہاں سے آج شروع ہو رہی ہے نا، یہاں سے جی، یہاں سے اگلی آیت ہے۔ اگر تم ظاہر کو صدقات کو ان تبدوا صدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، جی تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، ظاہر کر کے فنعما دو، ظاہر کرو کے بجائے ہم کر لیتے ہیں ظاہر کر کے دو۔ جی اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو، فنعما ہی، تو یہ اچھا ہے، جی فَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان صدقات کو چھپا کر دیتے ہو، فَتُؤْتُوهَا، دو ہی کریں جی، فَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور ان صدقات کو دو فقراء کو، فقراء کو خیر، دیتے ہو، فقراء کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ، تو وہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، آپ دونوں کا ایک طریقے کا کر لیتے ہیں۔ اگر تم ان صدقات کو چھپا کر دیتے ہو اور انہیں فقیروں کو دیتے ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَيُكَفِّرُ، یہ نیا لفظ ہے ہمارے لیے، پہلے میرا خیال ہے نہیں آیا۔ وَيُكَفِّرُ کا مطلب ہوتا ہے دور کر دے گا، کیا ہے؟ اور دور کر دے گا عنکم، تم سے، تم سے، من سے، سیئہ کی جمع ہے سیئات، برائیاں، جی، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہاری برائیوں میں سے، پتہ نہیں وہ کتنا انبار لگا ہوا ہوگا، ایسا ہے؟ تو صدقہ دیا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا تمہاری برائیوں میں سے وہ مٹا دے گا یا ان کو دور کر دے گا۔ کیوں جی؟ ہو گیا؟ جی اب سر۔ سیئات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیئات ہر وہ چیز ہے جو ممکن ہے آپ کو خود بھی شکل و صورت میں، احساس میں، پیشنٹ میں بری لگتی ہو۔ وہ ہماری بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارا ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ابھی جو کہا نا کہ بھئی صدقہ جو ہے وہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، وہ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیئات کے اندر اسم جو میں نے بتایا تھا، ساتھی نے پوچھا تھا کہ سر مجھے بتائیے کہ یہ وہ خطا کیا ہے اور جناح کیا ہے اور اسم کیا ہے؟ تو سیئات کے اندر اسم بھی ہے،
सय्यात इसम से बड़ा है। जी मैं साथियों को समझा पा रहा हूँ या नहीं? जी जी बिल्कुल सर, समझ आ रही। जी, तो इसका मतलब यह है कि हमारी अगर बुराइयां हैं जिस्मानी या रूहानी, अल्लाह ताला उनमें से तुम्हारे वयुकफ्फिर अन्कुम, हम में से दूर कर देगा अल्लाह ताला। तो दोबारा इसको देखें, वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, तर्जुमा करें जरा मिलके, वयुकफ्फिरु अन्कुम, और वो दूर करेगा तुमसे और वो तुम्हारी तुम्हारी बुराइयों में से दूर कर देगा मिन सय्यातिकुम, तुम्हारी बुराइयों में से बुराइयों में से। और अगला तो बड़ा आसान है, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। पहले अल्लाह बसीर ताला, था, अब खबीर आ गया है। और जी, अल्लाह ताला अल्लाह जो तुम ताला अमल उस करते हो चीज को जो तुम अमल करते हो खबरदार। खूब खबर रखने वाला है। जी, अल्लाह ताला उस चीज से, आपको होगा ना, उस चीज से जो तुम अमल करते हो खूब खबर रखने वाला है, या बहुत ज्यादा खबर रखने वाला है। और दूसरा तर्जुमा ये होगा, जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। बाखबर भी वही होता है, खबर रखने वाला। बिल्कुल ऐसे ही। तो खबर रखने वाला ही हम करें, इसलिए कि खबीर, अलीम, हकीम हम उसी तरीके से कर रहे हैं। जी ठीक है जी। जी कितना बिल्कुल। वक्त है अभी? 8 मिनट है सर। 8 मिनट है। अच्छा, ये जो अगली आयत है इसका एक सियाको सिबाक है, ये ज़हन में रखिएगा। वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी सहाबा के ज़हन में एक बात थी, क्या? कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना है तो हमने सिर्फ मुसलमानों पर ही करना है। क्या करना है? मुसलमानों पर ही करना है। मुसलमानों पर ही करना। हाँ जी। और हमारे ज़हन में अब भी ये है कि ज़कात गैर मुस्लिम को नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन सदकात वगैरह जो है, इन्फाक, अगर कोई गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी है या रास्ते में हम किसी को देखते हैं वो मर रहा है, तो क्या वहां आप खर्च नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, करेंगे खर्च जी, करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो अल्लाह ताला, अब ये आयत उसके बारे में है कि जब स्वाभाविक, तो ये आयत इस वजह से समझ में आएगी कि आगे एक खास लफ्ज आ रहा है, जिस वजह से मैं आपको सबक बता रहा हूँ कि फिर जब ये आयत उतरी तो लोगों ने गैर मुस्लिमों को भी, उनकी अगर मुश्किल में थे तो उनको देना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के तो सारे बंदे हैं, अल्लाह ने कहा कि मैं इसका भी अजर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि जो कुछ भी तुम खर्च करते हो वो माल में से वो अपने नफ्सों के लिए और अल्लाह ताला की रजा की तलाश में तुम अगर खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उसका भी अजर देगा। आइए पढ़ते हैं आगे, लैसा अलैका हुदाहुम। अच्छा, अब यहाँ हुदाहुम तर्जमे सुने, इसका तर्जमा क्या है? तुम्हारे ऊपर ये फर्ज नहीं है उनको हदायत देना, यानी कि वो काफिर हैं जिनको सहाबाए किराम या लोग जो मुसलमान हैं वो नहीं दे रहे, तो है तो वो भी बंदे। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है लैसा अलैका हुदाहुम, तुम्हारे ऊपर उन लोगों को हदायत देना फर्ज नहीं है। जी, मैं दोबारा इसको पढ़े जरा, क्या पढ़ेंगे? तुम्हारे ऊपर हमारे ऊपर उन लैसा लोगों को अलैका हिदायत हुदाहुम। देना फर्ज नहीं है। हाँ, हदायत पहुंचाना फर्ज है, ध्यान में रख लीजिएगा, और वो पूरी ताकत के मुताबिक। लेकिन आगे आदमी मुसलमान होता है या नहीं होता, वो आदमी, वो अल्लाह ताला का काम है। जी, वो किसका काम है? अल्लाह अल्लाह ताला। ताला। अल्लाह ताला का काम है। तो लिहाजा अल्लाह ताला कह रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ये आराम से कर लेंगे तर्जुमा। और लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला हदायत देता है जिसे वो चाहता है। या दूसरा तर्जुमा क्या किया था कल?
اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو وہ چاہتا جی ہے جو چاہتا ہے. جو اسے تو چاہتا یہاں ہے. یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، جسے وہ چاہتا ہے، یہ ترجمہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اب بھی وہی کریں گے. اب دونوں کو ملا کے ذرا آپ اطہر بھائی آپ کریں یا مسعود صاحب آپ کریں. لیسا علیک ہداہم، لیسا علیک لیسا علیک ہداہم، ہم، تم پر ہدایت دینا فرض نہیں ہے. تم پر انہیں ہدایت دینا. تم پر ہداہم، انہیں ہدایت دینا فرض نہیں بلکہ ہے. یہ ہے کہ ولیکن ان کی ہدایت تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، تو ہم ہدایت دینا پڑھ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر ان کو ہدایت دینا فرض نہیں ہے. ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہدی یہدی ہدایت دیتا ہے میں یہ من جس کو یشاء، چاہے جسے وہ وہ چاہتا چاہتا ہے. چاہتا ہے. اب وہ ہے کافر، ہیں وہ غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے. اچھا، تو لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. جی. وما تنفقوا کا مطلب کیا ہے؟ اور جلدی ذرا. جو تم خرچ کرو جو تم خرچ کرو من خیر، مال میں سے، مال میں سے، چلو مال کر لیتے ہیں، مال میں سے فلانفسکم، تو وہ تمہارے وہ نفسوں تمہارے کے لیے. تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے. جی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، قیامت کے دن دے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ آیت آپ کو مشکل میں ڈالے گی، لہذا میں نے سیاق و سباق اس لیے کیا کہ اب اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ تم اگر کسی کافر کو بھی دیتے ہو، لیکن نیت کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تلاش کے لیے یا اللہ کی ذات کی تلاش میں میں دے رہا ہوں. جی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما تنفقون الا، یہاں آ رہا ہے ما اور الا. وما تنفقون کا مطلب کیا ہے؟ اور تم خرچ نہیں کرتے. ہاں، تو کہنے سب مل کے کہیں، وقت کم ہے جی. وما تنفقون، اور تم خرچ نہیں نہیں کرتے کرتے نہیں کرتے الا، مگر مگر ابتغاء تلاش تلاش میں وجہ اللہ، اللہ کی ذات کی. اللہ کے ذات کے لیے ذات یا کی. اللہ کی ذات کی تلاش کے لیے. اب پہلے تھا نا مرضات اللہ، اللہ کی رضا. اب اس جگہ پہ وجہ اللہ ہے، تو وجہ ہوتا ہے چہرہ، وجہ ہوتا ہے ذات. تو یہاں اس کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ کی ذات کی تلاش کے لیے، تلاش کے لیے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ کس کے لیے خرچ کرتے ہو. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ وہ کے کس لیے خرچ کرتے ہو؟ تلاش. ذات کے لیے. اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے خرچ کرتے ہو تم. لہذا یہ نہ دیکھو کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، ایسا ہے. لیکن جی. یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ صدقات نفلی ہیں. آگے جی، وما تنفقوا من خیر. اب جو کچھ اور ہوگا جو تم ترجمہ، خرچ کرو وہ مال میں سے، جو تم جو خرچ بھی کرو تم مال میں خرچ سے، کرو بھلائی میں سے، مال میں سے. ہم نے اوپر مال کیا ہوا ہے تو مال ہی ٹھیک ہے. اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے یوفا الیکم، وہ مجہول جملہ ہے، پیسے پورا پورا دیا جائے گا. کیا ترجمہ ہوگا؟ وما تنفقوا من خیر یوفا الیکم. اور جو تم مال میں اور سے جو خرچ تم مال کرو میں گے سے خرچ کرو وہ تمہیں پورا پورا دیا تو تمہیں جائے گا. پورا پورا دیا جائے گا. بالکل، اور تمہارا حق نہیں مانا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر جی ظلم ظلم نہیں نہیں کیا جائے گا. ہاں. اور یہاں یہ بھی ترجمہ ہے اس کا، اور تمہارا حق نہیں چھینا جائے گا. مہربانی. جی، تظلمون کیا میں ترجمہ کر رہا ہوں؟ حق نہیں تمہارا حق نہیں چھینا جائے گا. اب یہ آپ پر ہے کہ ظلم کے معنی اپنے ذہن میں رکھ کے کس کے کر لے، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو ٹھیک ہے ترجمہ. اور میں نے ترجمہ اس کا یہ بھی کر دیا تمہارا حق نہیں چھینا جائے گا. چھینا جائے گا. اچھا جی، اس کو ذرا